Good morning. In the previous session, we started with searching processes. What are various categories of searching process? How searching process can be executed? As you know, data structures are associated with various set of operations. Those operations on data structures may be in the form of creation, destroy, insertion, deletion, selection, updation, splitting, merging, searching, sorting, and also traversing. These are operations on data structures. And then we have a concept called searching. Searching is a method of arranging the data either in ascending order or in descending order. Searching is a method of arranging the data either in sorting is a method of arranging the data either in ascending order or in descending order. Searching is a method of identifying or locating a particular element in a given list of elements. As I told you, we have two categories of searching methods. Number one is linear searching. Second one is binary searching. What linear search determines? In the case of linear search, we are going to search for every element in an array, each and every element in a sequential fashion or a serial manner until element found. I told you searching process may have two outcomes. Number one is success or second one is a failure called unsuccessful. When a required element is located, your searching process is a success. If element is not found, your searching process is unsuccessful. Whereas already I told you in the case of binary search, first you have to accept only sorted list of elements. Unsorted list of elements are not accepted in the case of binary searching. Binary searching is a searching mechanism in which it accepts only a sorted list of elements. That means all the data elements are arranged in a sequential fashion, in a sorted order. Next one, you need to have a low value and high value. Some people used to follow min value, max value. Some people will follow start, end. Some other people follow begin, end. That is your wish. Just I go for simplicity. For simplicity, I go for one mechanism. If you consider array size is 10. I am entering 10 elements. Index value starts with a of 0, ends with a of 9. Amma array of 10 ante index ekkadi nunchi start avutundi? A of 0 దగ్గర నుంచి a of 9 వరకు స్టార్ట్ అవుతుంది. A of 0 to a of 9. సో ఎప్పుడైతే ఎరేలో తీసుకున్నామో ఇక్కడ చూడండమ్మా, జస్ట్ ఇక్కడ నేను లోయెస్ట్ అనుకుంటాను, లో అనుకుంటాను, లేదా మినిమం అనుకుంటాను, హై అనుకుంటాను. చెప్పాను కదండి, లో హై ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళ. సో ఎరేలో ఉన్నటువంటి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటండి? ఇక్కడ 11 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి.
11 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి నేనేం చేస్తున్నాను, నేను మిడ్ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అందుకే ఒక ఎగ్జాంపుల్, నిన్న చెప్పినటువంటి ఎగ్జాంపుల్ ఒక్కసారి చెప్పి మరలా నేను ప్రోగ్రామ్, ఇవాళ మనం ప్రోగ్రామ్ కంటిన్యూ చేసుకోవాలి. సో ఇన్ దిస్ కేస్ we start with array of 10, array of 10 అన్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడేమో 0 వాల్యూ ఉంది, this is 9 వాల్యూ, this is a of 0 and this is a of 9. Low value is equal to 0, high value is equal to 9. Every time you need to calculate mid is equal to low plus high by 2. So ఎప్పుడైతే మనం ఏ ఆఫ్ మిడ్ లో మీరు సెర్చింగ్ చేయాల్సినటువంటి ఎలిమెంట్ ఉందా, ఉందనుకోండి, వెరీ గుడ్, ఎలిమెంట్ దొరికిపోయింది, బయటకు వచ్చేస్తాం. దొరకలేదు అనుకోండి సార్, ఏ ఆఫ్ మిడ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఎలిమెంట్ అయింది అంటే మీకు సెర్చ్ చేయాల్సినటువంటి ఎలిమెంట్ ఏమో 20, ఏ ఆఫ్ మిడ్ లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్ ఏమో 15. అంటే ఎటువైపు వెళ్తారండి, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వెళ్తారు. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వెళ్ళేటప్పుడు ఏం చేయాలి సార్, మిడ్ ప్లస్ 1 అనాలి. లో ఈజ్ ఈక్వల్ టు మిడ్ ప్లస్ 1 అంటారు. అలా కాదండి, ఏ ఆఫ్ మిడ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎలిమెంట్ అయింది, ఏం చేయాలి సార్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రావాలి. హై ఈజ్ ఈక్వల్ టు మిడ్ మైనస్ 1. మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకునేటువంటి ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ మీకు గుర్తుంటే ఇలా తీసుకున్నామండి. ఇది ఆల్రెడీ క్లియర్ గా చెప్పి ఒక చిన్న యానిమేషన్ కూడా చెప్పాను, నౌ వి గో ఫర్ ప్రోగ్రామ్. జాగ్రత్తగా వినండి నాన్న, చాలా సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఇది. ఒక్కసారి మీకు ప్రోగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాక దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి అవుట్పుట్ చూసిన తర్వాత మనం నెక్స్ట్ కంటిన్యూ అవుతాం నెక్స్ట్ టాపిక్ లోకి. మనందరికీ తెలిసినటువంటి పార్ట్ ఏంటమ్మా అంటే హెడర్ ఫైల్ ఇంక్లూజన్ కామన్ గా రాయండి. హ్యాష్ ఇంక్లూడ్, అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి, వీలైతే నోట్ చేసుకోండి. హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ హెడర్ ఫైల్, హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ console input output header file, void main function called a main. మనం ఏం చేస్తున్నామండి, బైనరీ సెర్చింగ్ చేస్తున్నాం. దీనికోసం కావాల్సినటువంటి వేరియబుల్స్ ఏంటన్నా, ఏ ఆఫ్ 10 అనుకున్నాను అంటే ఒక ఎరే కావాలి. ఎరేలో మీరు ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఇస్తారు, n నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇస్తారు. n వాల్యూ ఎంత ఉండొచ్చు, 5 అయి ఉండొచ్చు, 6 అయి ఉండొచ్చు, 7 అవ్వచ్చు, 10 కూడా కావచ్చు. ఎరే సైజ్ కంటే తక్కువగా ఉండాలి, లేదా ఈక్వల్ గా ఉండాలి. ఏ ఆఫ్ 10 మీన్స్ ఎరే కెన్ యాక్సెప్ట్ 10 ఎలిమెంట్స్. అలానే లోయెస్ట్ పొజిషన్ కోసం లో అనే వేరియబుల్, హైయెస్ట్ పొజిషన్ కోసం హై అనే వేరియబుల్, మిడ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మిడ్ అనే వేరియబుల్, ఏ ఎలిమెంట్ అయితే సెర్చింగ్ చేయాలో దానికోసం ఎలిమెంట్ లేదా సెర్చ్ ఎలిమెంట్ SE, అలానే ఎలిమెంట్ దొరికిందా లేదా తెలుసుకోవటం కోసం ఫౌండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అన్నాను అంటే ఇనీషియల్ గా ఎలిమెంట్ దొరకలేదు అని చెప్పడం కోసం, ఇనీషియల్లీ ఎలిమెంట్ దొరకలేదు అని చెప్పడం కోసం నేను ఫౌండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అన్నాను. మీరు లూప్ బయట అయినా అనుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. స్క్రీన్ క్లియర్ చేయండి. ప్రింటర్ \n how many elements you want to enter. బాబు నువ్వు ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఎంటర్ చేద్దాం అనుకున్నావు ఎరేలో, you need to read it. scanf %d %n. ఎరే సైజ్ ఏమో 10 అమ్మా. మీరు ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఇద్దాం అనుకున్నారు,
అందులో n నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇద్దాం అనుకున్నారు. సో నౌ printf \n enter %d elements. బాబు %d elements ఎంటర్ చేయండి. వాట్ ఈస్ %d elements? n నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. మీరు ఇక్కడ చూడండి, ఎంటర్ %d elements అన్నాము అంటే ఎంటర్ ద ఎలిమెంట్స్ అని మీకు అర్థమైపోతుంది. కానీ ఎంటర్ %d elements అన్నాము అంటే వాట్ ఈస్ n వాల్యూ? n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 ఇచ్చారు అనుకోండి, ఎంటర్ 5 ఎలిమెంట్స్ అని కనిపిస్తుంది. అలా కాకుండా ఎంటర్ %d ఎలిమెంట్స్ అనలేదు అనుకోండి, ఎంటర్ ద ఎలిమెంట్స్ అని కనిపిస్తుంది. మరి 5 ఎలిమెంట్స్ లేదా n నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ రీడ్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు కంపల్సరిగా యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఏ లూప్ కాల్డ్ ఫర్ లూప్. I is equal to 0, I is less than n, I plus plus. Now you have to read the array. Scanf %d ampersand a of I ampersand a of అంటే మా లీనియర్ సెర్చ్ లో కూడా ఇదే చేసాం. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ కావాలి ఎంటర్ చేయండి అని చెప్పాం. ఇప్పుడు చూడండి, printf \n enter the element to be searched. బాబు నువ్వు ఏ ఎలిమెంట్ enter element to be searched. ఏ ఎలిమెంట్ వెతకాలనుకుంటున్నావు మీరు చెప్పాలి కదా నాన్న. scanf %d ampersand element. ఇది ఇప్పటిదాకా జస్ట్ ఎరేలో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ ని తీసుకొని ఆ ఎలిమెంట్స్ ని మనం జస్ట్ అక్కడ ఏం చేసాం, రీడ్ చేసాం అంతే. రీడ్ చేసి తర్వాత నువ్వు ఏ ఎలిమెంట్ ని చెక్ చేయాలనుకుంటున్నావు చెప్పు అని చెప్పాం. మీరు ఏ ఎలిమెంట్ అయితే రీడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో, ఐ మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ ఎలిమెంట్ ని చెప్పండి అని చెప్పాం. అంతకంటే ఏదైనా కొత్తది ఉందా అండి ఇందులో? జస్ట్ ఒక ఎరే తీసుకొని ఆ ఎరేలో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ ని మీరు ఏం తీసుకున్నారు, దట్ మీన్స్ ఏ ఎలిమెంట్ మీరు సెర్చ్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనేటువంటిది మాత్రమే నేను చెప్పానండి. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, ఏమన్నాను సార్? లోయెస్ట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎరే ఇండెక్స్ లో లోయెస్ట్ వాల్యూ ఎప్పుడు ఏముంటుంది? 0 ఉంటుంది. హై వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n-1 ఉంటుంది. అంటే ఎరేలో n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 అనుకోండి, 0 ఈజ్ ద లోయెస్ట్ వాల్యూ. మాక్సిమం అంటే హైయెస్ట్ వాల్యూ ఎంత? a of 4 అంటే 4 ఈజ్ ద హైయెస్ట్ వాల్యూ. అందుకే n-1 అన్నారు. ఇక్కడ మనం ఒక లూప్ తీసుకుందామండి. లూప్ అనేటువంటిది కంటిన్యూస్ గా జరుగుతూ ఉండేటువంటి ప్రొసీజర్. వైల్ లో ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు హై చేశాం కదా ప్రాబ్లం లో. లో అనేటువంటిది ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు హై అంటే రెండు కలిపి ఒకే ఎలిమెంట్ దాకా వచ్చేంత వరకు, ఎలిమెంట్ మొత్తం చెక్ చేసేంత వరకు మనం ఏం చేయాలండి? we have to calculate the mid value. Mid is equal to low plus high by 2. Mid అంటే ఏంటన్నా? లో వాల్యూ అంటే 0 ప్లస్ ఎరే గనక 10 ఎలిమెంట్స్ ఇస్తే 9/2 అవుతుంది. ఎరే గనక 11 ఎలిమెంట్స్ ఇస్తే 0 ప్లస్ 10/2 అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, if a of mid అంటే ఆ మిడ్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్ సెర్చింగ్ ఎలిమెంట్ అయిందా అంటే మీరు వెతకాల్సినటువంటి ఎలిమెంట్ ఏ ఆఫ్ మిడ్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్ రెండు ఒకటేనా? అవునండి అంటే ఎలిమెంట్ దొరికినట్టే కదండి. అందుకోసం ఏమన్నాను, ఫౌండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని చెప్పాను. ఇనీషియల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫౌండ్ ఎంత? 0. 0 అంటే దొరకలేదని. చివరిలో ఫౌండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయితేనేమో ఎలిమెంట్ దొరికింది,
కాకపోతే ఎలిమెంట్ దొరకలేదు. ఎప్పుడైతే ఎలిమెంట్ దొరికిందో కంపల్సరిగా యూ నీడ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద టోటల్ వైల్ లూప్ లో నుంచి బయటకు వచ్చాయి. వైల్ లూప్ లో నుంచి బయటకు వచ్చాయి. ఎల్స్ if a of mid is less than element, ఏం చేయాలి సార్? లో is equal to mid plus 1. ఇది కాలేదు, హై is equal to mid minus 1. If flag is equal to 1, printf, if found is equal to 1, నేను తీసుకున్నటువంటి వేరియబుల్ చూడండి, నేను తీసుకున్న వేరియబుల్ if found is equal to 1, printf \n element found, else printf \n element not found, main will be closed. నేను ఒక్కసారి మరలా ట్రేసింగ్ చెప్తాను, జాగ్రత్తగా ఒక్కసారి ప్రోగ్రామ్ ఒక లాజిక్ అర్థమైతే చాలు, మీకు టోటల్ ప్రోగ్రామ్ అనేటువంటిది వచ్చేస్తుంది. జాగ్రత్తగా వినండి. జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ the array size. What is the array size? A of 10 is the maximum value. A of 0 to A of 9 is the index value. తర్వాత ఏం చేశాను? ఒక ఎరేలో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ మొత్తాన్ని డిఫైన్ చేశాను. బాబు మీకు ఇక్కడ కొన్ని ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాను. ఎరే కావాలి, n నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని కావాలి, లోయెస్ట్ వాల్యూ కోసం లో, హైయెస్ట్ వాల్యూ కోసం హై, మిడ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కోసం మిడ్, సెర్చింగ్ చేసేటువంటి ఎలిమెంట్ దొరికిందా లేదా తెలుసుకోవడానికి ఫౌండ్. బాబు మీకు ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ కావాలనుకుంటున్నారు? నాకు n అనేటువంటి ఎలిమెంట్స్ కావాలనుకుంటున్నాను. ఐ థింక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 5 ఎలిమెంట్స్ కావాలనుకున్నాను. ఆ 5 ఎలిమెంట్స్ ఎంటర్ చేయండి అంటే ఇప్పుడు ఏమైందమ్మా, ఎరే అనేటువంటిది ఇది అనుకోండి. A of 0, A of 1, A of 2, A of 3 and A of 4 ఉన్నటువంటి ఎరేలో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ 5 ఎలిమెంట్స్ అన్నాం కదండి. 5 ఎలిమెంట్స్ అన్నాం కాబట్టి A of 0 to A of 4 ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ 3, 9, 9, 10, 17 and 20. ఇప్పుడు లో వాల్యూ ఎంత? 0. హై వాల్యూ ఎంత? 4. వాట్ నీడ్ టు బి క్యాలిక్యులేటెడ్? మిడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు చెప్పండి, లో వాల్యూ 0 ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 4 కాదమ్మా? 0 ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 4. ఎస్ కాబట్టి 0 + 4/2 అంటే వచ్చేటువంటి వాల్యూ ఎంత? దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. కాబట్టి A of 2 ఎంత? ఎలిమెంట్ ఏం సెర్చ్ చేయాలనుకుంటున్నాను నేను? 17 చెక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. మై సెర్చింగ్ ఎలిమెంట్ ఈ 17. A of mid ఎంత అండి? A of mid ఎంత? A of 2 కాబట్టి 10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 17 అయిందా? లేదండి, నో. కాబట్టి బయటకు వచ్చాం. A of mid ఎంతమ్మా? 10. 10 ఈజ్ లెస్ దాన్ 17. అవునండి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మిడ్ వాల్యూ కాస్త నెక్స్ట్ కి వచ్చింది అంటే మిడ్ +1 అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చాం. మరలా లూప్ పైకి వెళ్ళిపోయింది. లో వాల్యూ ఎంత? ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎప్పుడైతే లో వాల్యూ ఇక్కడికి వస్తుందో 3 ఈజ్ ఏ లో వాల్యూ, 4 ఈజ్ హై వాల్యూ. 3 + 4 ఎంత? దట్ ఈజ్ 7. 7/2. 2 3s are 6. పాయింట్ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్స్ ఉండవు కాబట్టి ఇప్పుడు మిడ్ వాల్యూ ఏమైందమ్మా? 3 అయింది. A of 3 అంటే ఎంత? 17. 17 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 17. అవునండి. ఎస్. ఫౌండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.
బ్రేక్ అనగానే బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఇఫ్ ఫౌండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, అవునండి. కాబట్టి ఎలిమెంట్ దొరికింది. మనం నిన్న చెప్పినటువంటి మ్యాథమెటికల్ ప్రొసీజర్ ని ప్రోగ్రామ్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను, అందుకు తప్ప ఇంకెటువంటి చేంజెస్ లేవు. My intention is to convert that element into the program. అంతే, ప్రోగ్రామ్ లోకి చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఒకసారి మనం ప్రోగ్రామ్ చేద్దాం. ప్రోగ్రామ్ అయిపోయాక మీరు ఒక్కసారి నోట్ చేసుకోండి, లేదా టైప్ చేసే టైంలో అయినా సరే మీరు నోట్ చేసుకోండి. మీకు సొంతగా వచ్చే విధంగా చూసుకోండి జాగ్రత్తగా. అమ్మ నేను ఆన్లైన్ కంపైలర్ లో చేస్తున్నాను, వాయిడ్ మెయిన్ అనుకున్నాను, లేదా ఇంటీజర్ మెయిన్ అంటే రిటర్న్ ఉంటుంది. కాబట్టి సో నాకు కావాల్సిన వేరియబుల్స్ చూడండి, ఇంటీజర్ a of 10 అనుకున్నాను, ఎరే. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ కావాలి? n. లోయెస్ట్ ఎలిమెంట్ లో, హైయెస్ట్ ఎలిమెంట్ హై, మిడ్. సెట్ చేయాల్సినటువంటి ఎలిమెంట్ దొరికిందో లేదో తెలుసుకోవడానికి ఫౌండ్. printf \n how many elements you want to enter. How many elements you want to enter. మీకు ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ కావాలి? నా దగ్గర ఎరే సైజ్ 10 ఉందమ్మా, నాకు 10 ఎలిమెంట్స్ కావాలని చెప్పొచ్చు, 5 చెప్పొచ్చు, 7 or 9, ఎనీథింగ్. సైజ్ ఈస్ డిఫైన్డ్ బై ద యూజర్. అందుకోసం scanf %d %n అని చెప్పానండి. సరే, ఆ ఎలిమెంట్స్ ఎంటర్ చేయండి. ఎంటర్ %d ఎలిమెంట్స్. సార్ %d ఎందుకు రాశారు? n అని చెప్పాను. అంటే మీరు 5 ఎలిమెంట్స్ కావాలన్నారు అనుకోండి, ఎంటర్ ది 5 ఎలిమెంట్స్ అని అక్కడ కనిపిస్తుంది. లేదనుకోండి, ఎంటర్ ఎలిమెంట్స్ అని మాత్రమే కనిపిస్తుంది. అందుకోసం ఎంటర్ %d ఎలిమెంట్స్. మరి ఎరే ఎలిమెంట్స్ రీడ్ చేసేటప్పుడు లూపింగ్ స్ట్రక్చర్ కావాలి. ఫర్ లూప్ తీసుకున్నాను, scanf అన్నాను, %d %a of i %a of i. ఇది అంటే ఎరే ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ కావాలో చెప్పి రీడ్ చేసాం. ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? \n ఎంటర్ ద ఎలిమెంట్ టు బి సర్చ్డ్. ఎలిమెంట్ టు బి సర్చ్డ్. మీరు ఏ ఎలిమెంట్ ని సెర్చింగ్ చేయాలనుకుంటున్నారు చెప్పండి. దానికోసం scanf రీడ్ స్టేట్మెంట్ %d %ele అన్నాను. ఇంతకు ముందు ప్రోగ్రామ్ లో SE అనుకోండి, సెర్చ్ ఎలిమెంట్ అనుకోండి, లేకపోతే కీ అనుకోండి. వేరియబుల్ అనేటువంటిది మీ ఇష్టం అండి, మీకు నచ్చిన విధంగా వేరియబుల్ రాసుకోవచ్చు, ఇబ్బంది లేదు. scanf %d %element. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? అసలు స్టార్టింగ్ ఇప్పుడు వచ్చింది. ఫస్ట్ ఏం చేసాం? లో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, హై ఈజ్ ఈక్వల్ టు n-1. ఇది ఇనిషియల్. ఇప్పుడు లూప్ రాయాలి. ఎక్కడి నుంచండి? వైల్ లో ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు హై అయ్యేంత వరకు లూప్ ఓపెన్ అయింది, క్లోజ్ అయింది. ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలండి? మిడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లో ప్లస్ హై బై 2. లేదు సార్, మేము వేరియబుల్ పేర్లు మిన్ను మ్యాక్స్ తీసుకుంటామండి, బిగిన్ ఎండ్ తీసుకుంటాం. మీకు నచ్చిన విధంగా వేరియబుల్స్ తీసుకోండి. ఇఫ్ a of i, a of mid is equal to element. అంటే మీరు ఇచ్చినటువంటి ఎలిమెంట్స్ లో మీరు ఇచ్చినటువంటి మిడ్ వాల్యూ ఎలిమెంట్ సెర్చ్ చేయాల్సినటువంటి వాల్యూకి ఈక్వల్ అయిపోయిందా? అవునండి. సో ఎలిమెంట్ దొరికినట్టే కదమ్మా. ఫౌండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అంటాను. ఈ వైల్ లూప్ లోంచి బయటకు వచ్చేయాలి, ఇంకా అవసరం లేదు. మిగతా స్టేట్మెంట్స్ ఏవి కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బ్రేక్ అని చెప్పేసి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎల్స్ if a of mid
ఈజ్ లెస్ దాన్ ఎలిమెంట్. ఏ ఆఫ్ మిడ్ అనేటువంటిది ఎలిమెంట్ కంటే తక్కువ ఉంది అంటే ఏ సైడ్ చూసుకోవాలి, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. అప్పుడు ఏం అవ్వాలి, లో ఈజ్ ఈక్వల్ టు మిడ్ ప్లస్ 1 అవ్వాలి. అది కాలేదు అంటే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంది కానీ అది కాలేదు, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంది. సో హై ఈజ్ ఈక్వల్ టు మిడ్ మైనస్ 1 అనాలి. దట్స్ ఇట్. ఈ ప్రొసీజర్ జస్ట్ అక్కడ మనం ఏదైతే రాసామో సేమ్ అదే ఇక్కడ మనం ప్రొసీజర్ ట్రేసింగ్ చేసేటప్పుడు, సెర్చింగ్ చేసేటప్పుడు ప్రాబ్లమ్ లో రాసినటువంటిది. వెన్ ద లూప్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ ఎవ్రీథింగ్, ఎప్పుడైతే లూప్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిందో, ఇఫ్ ఫౌండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, ఎప్పుడు ఫౌండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది, ఎలిమెంట్ దొరికితే ఫౌండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది, లేకపోతే ఫౌండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 నే ఉంటుంది. వెన్ ఫౌండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, printf \n element found. What is that? Element found. If it is not, printf \n element is not found. Element is not found. There are two. The given element, you may write the given element is found. Otherwise, the given element is not found. So, ikkada when you complete your work, we have a written statement, then we have error. Whenever there is an error, automatically, ikkada chudamma error, I undeclared. ఈ ప్రోగ్రామ్ లో I అనే వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసామా, చేయలేదు, అందుకోసం I అని చెప్పాను. తర్వాత ఇక్కడ ఎలిమెంట్ నాట్ ఫౌండ్ తర్వాత సి లాంగ్వేజ్ లో ఎవ్రీ స్టేట్మెంట్ షుడ్ బి ఎండెడ్ విత్ సెమీకోలన్, అది ఇవ్వలేదు, అందుకోసం. ఎంటర్ హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ యు వాంట్ టు ఎంటర్. బాబు మీరు ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఎంటర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, ఐ వాంట్ టు ఎంటర్ 5 ఎలిమెంట్స్. ఇప్పుడు చూసారండి, % d ఎలిమెంట్స్ అని n అన్నాను కాబట్టి అది వచ్చింది 1 5 7 8 8 9 something like this. First one is how many elements do you want to enter? In this case, we have a number of elements entered is 5. Enter the 5 elements 1 3 5 6 and 9. This is the value to be entered. Enter the element to be searched. Enter the element to be searched. I want to search for 7. The given element is found. What happened? The given element is found. మా చూడండి, మీరు ఏ లిస్ట్ అయితే ఇచ్చారో ఆ లిస్ట్ లో నుంచి నేను 5 ఎలిమెంట్స్ ఇవ్వాలనుకున్నాను, a of 0 to a of 4 అవుతుంది. 0 plus 4/2 is equal to 2. a of 2 దగ్గర చెక్ చేస్తుంది, మిడ్ వాల్యూ ఎలిమెంట్ కి మ్యాచ్ అవ్వలేదు. నెక్స్ట్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంది ఎలిమెంట్, మిడ్ ప్లస్ 1 లో అవుతుంది, then it is executed. This is in this way we are executing. I want to enter 6 elements 1 3 5 7 8 9. Enter element to be searched 4. The given element is not found. బాబు 1 3 5 7 8 9 లో 4 అనేటువంటి ఎలిమెంట్ లేదు, అందుకోసం we have ఆ ఎలిమెంట్ లేదు కాబట్టి the given element is not found. This is the procedure in which we are having a binary searching. అమ్మా మీకు చెప్పాను, సెర్చింగ్ అనగానే సెర్చింగ్ is a method of identifying, locating, finding an element in a given array. ఎలిమెంట్స్ ని వెతికేటువంటి ప్రొసీజర్ ని మనం సెర్చింగ్ అని చెప్తూ ఉంటాం. ఈ సెర్చింగ్ అనేటువంటి ప్రాసెస్ లో మనకి చాలా మెథడాలజీ ఉంది, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ని రోల్ ని ప్లే చేస్తుంది. ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ని సీరియల్ ఫ్యాషన్ లో, సీక్వెన్షియల్ ఫ్యాషన్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటేనేమో లీనియర్ సెర్చ్ అని, అలా కాకుండా ఓన్లీ సార్టెడ్ లిస్ట్ ని యాక్సెప్ట్ చేసి ఆ సార్టెడ్ లిస్ట్ ని యాక్సెప్ట్ చేయడం ద్వారా
దాన్ని బేస్ చేసుకొని we are going to compare mid element based on low and high value, that is said to be binary search. లీనియర్ సెర్చ్ కి అయితే సార్టెడ్ లిస్ట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ బైనరీ సెర్చ్ కి మాత్రం సార్టెడ్ లిస్ట్ ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం. అంటే ఇచ్చేటువంటి ఎలిమెంట్ ఎప్పుడు కూడా ఒక అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో కానీ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో కానీ ఇవ్వాలి. అలానే ఇక్కడ ఐ అనేటువంటి ఒక వేరియబుల్ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఫర్ లూప్ లో ఐ వాడుతున్నాం కదమ్మా, ఐ అనేటువంటి వేరియబుల్ ఉండాలి. దిస్ ఈస్ ద మెకానిజం ఫర్ బైనరీ సెర్చింగ్. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ రైజ్ అవర్ హ్యాండ్స్ ప్లీజ్. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు రైజ్ చేయొచ్చు, మీ హ్యాండ్ ని మీరు రైజ్ చేయొచ్చు, లేదా చాట్ బాక్స్ లో మీరు మెసేజ్ పెట్టండి, లేదా ఐ విల్ అన్మ్యూట్ యూ వెన్ ఎవర్ యూ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. నాన్న ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే ఈ సెర్చింగ్ ప్రాసెస్ లో వెంటనే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫై చేస్తాను. It is a class, it is not a video for a specific YouTube. మనం క్లాస్ జరుగుతున్నాం కాబట్టి స్లో అండ్ స్టడీగానే ఉంటుంది. క్లాసులో ఎలా ఉంటుందో బోర్డు మీద సేమ్ అదే ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. మీరు కూడా అలానే ఫాలో అవ్వండి. త్వరగా అమ్మా, డౌట్స్ ఏదైనా ఉంటే వెంటనే చెప్పండి. ఓకేనా? సరేనన్నా, నెక్స్ట్ టాపిక్ లోకి మూవ్ అవుతున్నాను. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ అల్గరిథం. మీకు ఆల్రెడీ ఈ టాపిక్ తెలిసినదే, నేను ఫస్ట్ సెమిస్టర్ లో మీకు చెప్పిందే. దాంతో పాటుగా వేరే సబ్జెక్ట్స్ లో కూడా ఈ పాయింట్స్ అనేటువంటివి వేరే సబ్జెక్ట్స్ లో కూడా ఇదే పాయింట్ రిపీటెడ్ గా ఏ లాంగ్వేజ్ తీసుకున్నా సరే వచ్చేటువంటి కాంపోనెంట్ పేరు వి హావ్ అల్గరిథం. ఓకే, రోల్ నెంబర్ 36. ఫౌండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెర్చ్ ఎలిమెంట్. 36 సెర్చ్ ఎలిమెంట్ ఎస్ఈ ఎక్కడుంది? ఎలిమెంట్ ఇప్పుడు చెప్పు, ఫౌండ్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? 1 0 ఉంది. మరి సెర్చ్ ఎలిమెంట్ ఎంత? 7. మ్యాచ్ అవుద్దా ఎప్పుడైనా? అందుకోసం నేను ఏం చేశాను, ఫౌండ్ అయింది అంటే ఫౌండ్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? 1 చేశాను. ఫౌండ్ అవ్వలేదు అంటే ఫౌండ్ వాల్యూ ఎంత? 0. ప్రాసెస్ అంతా లూప్ అయిపోయాక చివరిలో ఏం చేశాను, బాబు ఫౌండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే, లేదా ఫౌండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే నువ్వు చెప్పిన ఎలిమెంట్ దొరకలేదు. ఫౌండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే దొరికింది, 0 అయితే దొరకలేదు అని చెప్తాం. దట్స్ ఇట్. ఇస్ ఇట్ ఓకే? 36 రైట్. నెక్స్ట్ నా మీకు చాలా సబ్జెక్ట్స్ లో కూడా వచ్చి ఉంటుంది. అల్గరిథం అంటే ఏంటి? వాట్ ఆర్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అల్గరిథం? చాలా సింపుల్ అండి, మీరు చదివారు కూడా. ఈవెన్ పైథాన్ లో కూడా మీకు చెప్పుంటారు సార్ క్లియర్ గా. ఏ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్. అల్గరిథం ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఫర్ సాల్వింగ్ ఏ ప్రాబ్లం. ఏ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఫర్ సాల్వింగ్ ఏ ప్రాబ్లం. మీరు ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి, మనం ఫస్ట్ ఇయర్ లో సి లాంగ్వేజ్ చెప్పేటప్పుడు అల్గరిథం గురించి, ఫ్లో చార్ట్స్ గురించి, అల్గరిథం గురించి, ఫ్లో చార్ట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసి చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చేసాం. స్టార్ట్, రీడ్ ఏ కామా బి, సమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి, ప్రింట్ ద సమ్ వాల్యూ, ఫైనలీ స్టాప్. ఇలా మనం అల్గరిథమ్స్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. అల్గరిథం అంటే ఏం చెప్పాను? ఏ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఫర్ సాల్వింగ్ ఏ ప్రాబ్లం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టెప్ నెంబర్ 1 we are using start అన్నాను. రోల్ నెంబర్ 2 read a comma b. read a comma b. you need to find the sum value, compute sum is equal to a plus b, and then we need to print the value called sum, print the sum value. Finally you may write either stop or end. You may write
స్టాప్ ఆర్ ఎండ్. మనం జరిగేటువంటి ప్రొసీజర్ ఏంటన్నా అంటే ఇది. అల్గరిథం ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఫర్ సాల్వింగ్ ఏ ప్రాబ్లం. Every algorithm may have several characteristics. The first one is input. మీ అందరికి తెలుసు, any algorithm may accept 0 or more inputs. For example, welcome to C language అని ఒక printf statement రాశానమ్మా. void main printf welcome to C language అన్నాను. అందులో ఇన్పుట్ ఏమైనా ఉందా? వేరియబుల్స్ ఏమి లేవు. ఎనీ algorithm may accept 0 or more inputs that are supplied by the user, supplied by the programmer. మనం ఇచ్చేటువంటి 0 కానీ అంటే అసలు ఇన్పుట్ లేకపోవచ్చు, లేదా 1 or more inputs may exist, that is called as input. Next one is output. Every algorithm may produce a set of outputs or at least one output. మనం ప్రోగ్రామ్ చేస్తోంది అవుట్పుట్ కోసం. సో అల్గరిథం అనేటువంటిది ఒకటి లేదా అంతకంటే అట్లీస్ట్ ఒకటైనా లేదా అంతకంటే ఎక్కువ అవుట్పుట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. First one is input, second one is output, third one is finiteness. Definiteness, effectiveness, మనకి టోటల్ గా ఉన్నటువంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అమ్మా. సో ఫైనెట్నెస్ అంటే ఏంటి? మీరు ఎప్పుడైనా సి ప్రోగ్రామ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు వైల్ లూప్ రాసి 1 to 100 నంబర్స్ ప్రింట్ చేయాలని i is less than or equal to n అని ఐని కనుక ఇంక్రిమెంట్ చేయలేదనుకోండి, ఏమవుతుంది గమనించారా? అవుట్పుట్ అలా పైకి వెళ్ళిపోతూనే ఉంటది, ఎక్కడ ఆగదు. ఎక్కడైనా టర్మినేషన్ అవుతుందా? లేదు. దట్స్ వై ఎవ్రీ అల్గరిథం మస్ట్ బి టర్మినేటెడ్ ఆర్ ఎండెడ్ ఎట్ సమ్ పాయింట్ ఇన్ టైమ్. తప్పనిసరిగా ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర అల్గరిథం ఎండ్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as finiteness. Only we have to mention any kind of elements in a clear cut. Every component, every statement in the algorithm must be clear, and ambiguity should not be involved. Amma, ambiguity ante confusion చెప్తూ ఉంటారు. ఆర్ యు అంబిగ్వియస్ ఇన్ ఆన్సరింగ్ ద క్వశ్చన్? బాబు నీకు ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయడంలో కన్ఫ్యూజన్ ఏమైనా ఉందా అడుగుతూ ఉంటారు. అంబిగ్విటీ అంటే కన్ఫ్యూజన్. నో అంబిగ్విటీ, దట్ మీన్స్ ఎవ్రీ అల్గరిథం మస్ట్ బి క్లియర్ అండ్ అన్అంబిగ్వియస్. అన్అంబిగ్వియస్ అంటే ఏంటి? కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా. నెక్స్ట్ వన్, ఎఫెక్టివ్నెస్. Every algorithm must present only the necessary statements. We are not going to allow unnecessary statement, that is called as effectiveness. There are, what is meant by algorithm? Mana topic chudandi. What is meant by algorithm? Explain various characteristics of algorithm. Algorithm is nothing but a step-by-step process for solving a problem. Algorithm consists of, for example, if you want to calculate sum of two numbers, we start with start, read the input a comma b, compute sum is equal to a plus b, sum is equal to a plus b, print the sum value, finally stop. That is a mechanism in the case of algorithm. Every algorithm should have several characteristics. It always accepts 0 or more number of inputs.
Every algorithm must produce, after giving input, it must produce at least one output or more number of outputs. Every algorithm must be clear, unambiguous definiteness. Every algorithm must be completed within a finite time. Every algorithm should contain only necessary statement, but not unnecessary statements. This is algorithm and its characteristics, and previous part was that is binary search example program. Okay, all of you read out the binary search program and practice it, because both linear search and binary search, these two programs are in your lab list lo kuda unnai nanna. Okay, that's all for today. Meet you tomorrow. Thank you.